कुछ गल्लां ने जिहड़ियां 23 मार्च के शहीदां नाल जुड़दियां ने, उन्हां दी विरासत आ जिहड़ी अज भी साडे समाज के अंदर, साडे आर्थिक खेत्र के अंदर, साडे राजनीतिक खेत्र के अंदर, साडे समाजिक ते सभ्याचारक खेत्र के अंदर पूरी ढुकवीं आ। जिहड़े निर्णय, जिहड़े फैसले, जिहड़ियां लिखतां, जिहड़े भाषण, जिहड़े बोल शहीदां ने बोले हुए इस 23 मार्च के दिहाड़े ते जिथे असीं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव नूं याद करना, उन्हां दी विरासत दीयां गल्लां करनियां ने, उत्थे असीं 23 मार्च नूं शहीद किए गए जिहड़े फिरकू हनेरी सी, अन्ने निशान सी जिहड़े, उन्हां ने पाश पंजाब दा इनकलाबी कवि जिहड़ा लोकां कोलों होया, उहदी विरासत भी, उहदे विचार भी इत्थे साझे करने ने। अज समाज के अंदर जो हालात लोगों की बनी हुई आ, हर पासे बेरोजगारी आ, हर पासे कंगाली आ, हर पासे कर्जा, हर पासे बीमारियां ने, ते हर पासे खुदकशियां ने, लड़ाई आ दूजा पासा इहदा। ते जिधर भी देखो अज हिंदुस्तान का हर तबका जिथे भी किते बैठा वो संघर्षां के खेत्र च, चाहे निजीकरण के खिलाफ लड़ रहा, कोई नौकरियां बचाने वास्ते लड़ रहा, कोई नौकरियां लैण वास्ते टैंकियां ते चढ़ रहा, ते पुलिस दीयां डांगां नाल भिड़ रहा कोई जाना, ते कोई इस गल वास्ते वड्डी लड़ाई जिहड़ी अज हिंदुस्तान के मंच ते लड़ी जा रही है कौमी पद्धर ते, वो लड़ाई किसानां दी लड़ाई आ। केंद्र की हुकूमत ने जिहड़े 3 खेती कानून बनाए ने, वो कानूनां दे खिलाफ अज देश व्यापी लड़ाई शुरू हुई आ। दिल्ली दे विच मोर्चे लगे हुए ने, होरनां सूबियां 'च मोर्चे लगे हुए ने, ते पंजाब दे अंदर भी थां-थां दे उत्ते जो कारपोरेट घराणियां दीयां चीज़ां ने, उन्हां दे कारोबार ने, उन्हां दे गोदाम ने, उन्हां दे टोल ने, उन्हां दे पंप ने, वो सारे अज भी पंजाब दे किसानां ने, मजदूरां ने रल के घेरे हुए ने। ते इह दिहाड़ा 23 मार्च का दिहाड़ा नौजवानों के नां ते जाणिया जांदा। सारी दुनिया के अंदर जिथे भी नौजवान बसते ने, वो भाषा अड्ड होवे उन्हां दी, पहरावा अड्ड होवे उन्हां दा, बोली भी अड्ड होवे, रहनी बहनी भी अड्ड होवे, पढ़ना लिखना भी भावें अड्ड होवे, पर भगत सिंह नूं 23 मार्च के सारे याद करते हैं। किसानी घोल के अंदर देखिया सी, जिथों जिथों भी आवाज़ां उठियां ने, भगत सिंह के नारे गूंजते रहे ने, भगत सिंह का जिक्र आउंदा रहा लड़ाइयां दे अंदर। अज जदों असीं इस दिन ते उन्हां दी विरासत की गल कर लगे आ, तां साडे सामने कुछ गल्लां ने जिहड़ियां वो लैके आए। जदों सारे पासे ही बहुत बारी लंबे समय तो सारे आपां जाणदे भी आ कि इत्थों के हाकमां ने इस गल ते जोर लाया होया कि भगत सिंह बंदूक वाला भगत सिंह आ, रिवाल्वर वाला, बंदे मारन वाला भगत सिंह आ। भगत सिंह तां असैंबली च बंब सुट्टण वाला, भगत सिंह तां अतवादी आ, ये कहा जा रहा। पर जदों दूजे पासे उहदियां असल जेल के अंदर लिखी हुई जेल डायरी, उहदियां लिखियां हुई लिखतां, बापू ते दादे नूं अपने भरावां नूं लिखियां हुई चिट्ठियां, जदों उन्हां दा विश्लेषण किया जाता, जदों उन्हां नूं पढ़िया वाचिया जाता, उहदा अध्ययन किया जाता, तां इह गल साफ नितर के सामने आउंदी आ कि उस वेले जिस वेले भगत सिंह हिंदुस्तान की सियासत सियासी मंच के उत्ते आउंदा, उन्हां वेलियां दे विच अपने मुल्क के अंदर बहुत लोग पढ़े लिखे सी, बहुत विद्वान सी, बहुत पार्टियां भी बनिया हुई सी सियासी तौर पर लोगों के हकों के हितों के दावे करने वालियां। पर इसके बावजूद भी भगत सिंह ने अपनी एक हरेक इशू से गल लैके आया जो उधोपुर में मसले सी। वो पहली गल ये लैके आया जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच पहली बारी गल आई कि सरमाएदारी आ जिहड़ी ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਉਦੋਪੁਰ ਮੇ ਮਸਲੇ ਸੀ। वो पहली गल ये लैके आया जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच पहली बारी गल आई कि सरमाएदारी आ जिहड़ी ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ।
ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੂਦਖੋਰ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਢੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1928 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1909 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਪਊ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਪਊ, ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਪਊ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਭਿੜ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਮਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਭਖਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ WTO ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖੋਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ,
ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 1924 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ 84 ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 84 ਲੰਘੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਬੱਸ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੱਚਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਨਸੰਘੀ RSS ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਨਣ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਠੋਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੜੋ ਨਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਗੰਜਾਏ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਓ ਭਗਤ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸੱਦਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਆਓ, ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। WTO ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, IMF ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਦੇ ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਦੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਅੱਡ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹੀ ਡਾਕੇ ਅੱਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ 16 ਤੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਸ ਹਥੌੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਘੋਲ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ,
ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਥੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 178 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ 5000 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ MSP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ MSP ਆ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੱਲੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ADC, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ SDM ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਉੱਠੂਗੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ MSP, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਵੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਧਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ MSP 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਲੇਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਬਈ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਪੂ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 36 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇੱਕਾ ਕਰਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 120 ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਐ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ। ਦੋਸਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾੜੀਆਂ ਰਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਨਸ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਲੂਗਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਹਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਹਰੂਗਾ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੋਦੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਊ। ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਤ ਬੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗੂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੂਗੀ ਸੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੜਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
उस एकता च उस लड़ी च परोया जाना। संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਣਗੇ ਫਰਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਕਾਲਾਪਣ ਹੋਊਗਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਓ, ਅੱਜ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਐ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਥੋੜੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੋਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਘੋਲ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੋਲ ਆ, ਇਹ ਘੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜ ਲੂ ਕੋਈ? ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆ। ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਲੈ ਪਾਟ ਗਏ ਇਸ ਤਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਪਾਟਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਟਕ ਚ ਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਜੇਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਟਕ ਚ। ਪਾਟਕਤਾ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਐ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਤੇ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਤੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਤੇ। ਇਹੀ ਪਾਟਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 95% ਵਸੋਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਕਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ। 2 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਓ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 17% ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। 35% ਦਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੀ, 15% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦੇ ਨੇ FCI ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 55,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਨੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵੋ। ਉਸ ਨੱਕੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਨੱਕੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੰਨ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਮੂਰੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਬਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਲਮਕਣ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਲਮਕ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਨਾ ਮਰੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਐ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਖੇਲਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ,
ਉਸ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੱਲ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਇਹੋ ਜੀ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5-5 10-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਭਗਤ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੋਨੀ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਏਕਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। इनकलाब जिंदाबाद, लोक मोर्चा पंजाब जिंदाबाद, साम्राजवाद मुर्दाबाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਢੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬੂ ਕੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਬਸ ਜੋੜ